إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور مبارک عشرے میں پہنچا دیا جس کا ہر ایمان والے کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کتنی عمر رکھی، اور یہ رات اتنی عظیم اور بابرکت رات ہے جس کی تیاری خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بالکل تیار ہو کر کے کیا کرتے، اور ہم اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم 4 راتوں میں اللہ کی عبادت میں مغروق ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نوافل کا اہتمام، یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم انجام دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت آپ سب کے سامنے تلاوت کی. پہلے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرو. اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرو. ان دونوں میں سے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں اگر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، ان کو جھڑکو مت، ان سے غصہ نہ ہو، اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف الفاظ میں بیان فرما دیا. معاشرے کی اصلاح، خاص طور سے وہ معاشرہ جہاں ہم جیسے سو کالڈ مسلم، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ کوالٹی، وہ صفت، وہ خوبی نہیں پائی جاتی یا نہیں دیکھی جاتی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، صحابہ کرام میں پایا جاتا ہے. اگر ایمان کا حقیقی معنی سمجھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی زندگی کی طرف ہم نظر دوڑائیں جنہوں نے اس کا حقیقی معنی دنیا والوں کے سامنے بیان کیا اور پیش کیا. معاشرے کی اصلاح کی سب سے پہلی کڑی جو ہے وہ ماں باپ. وہ معاشرہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا جہاں پر معاشرے کے لوگ اپنے ماں باپ، والدین، ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ نہ کرتے.
इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुकूक के फौरन बाद माँ बाप के हुकूक का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ने हुक्म नाज़िल कर दिया कि लोगों, अल्लाह के अलावा किसी को भी तुम्हें शरीक नहीं बनाना है, सिर्फ इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की करनी है और अल्लाह के सामने झुकना है, अल्लाह को पुकारना है और अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना, किसी के सामने झुकना नहीं। और उसके बाद फिर दूसरा हुक्म और फैसला अल्लाह ने किया, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों का पैदा करने वाला। नहनु खलकनाकुम, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कई जगह पे बयान फरमाया, नहनु खलकनाकुम, हम तुमको पैदा करने वाले हैं, हम तुम्हें वजूद बख्शने वाले हैं, हम तुम्हें इस दुनिया में भेजने वाले हैं। लेकिन इस दुनिया में आने का जरिया अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे माँ बाप और हमारे पेरेंट्स को बनाया है। माँ बाप के जरिया से हर बच्चा इस दुनिया में आंखें खोलता है और आता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के उन लम्हात को भूल जाते हैं। जवान होते ही, ताकत व तवानाई आते ही, अक्ल व शऊर आते ही, मैच्योरिटी आते ही, मालो दौलत आते ही, उन बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, पूरा तवानाई और पूरी कुव्वत अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की पैदाइश, अपने बच्चों की खुशहाली, तालीम और ताल्लुम के लिए अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप सर्व कर देते हैं और लगा देते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वही बच्चा जब जवान और ताकत और तवानाई वाला हो जाता है, काम धंधे से लग जाता है, तो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनने के बजाय अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में, जहाँ बूढ़े लोगों को रखा जाता है, जहाँ बूढ़े लोगों का इंतजाम किया जाता है, वहां जाकर के हम उनको तिल मरने के लिए छोड़ देते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला आज से तकरीबन 1500 साल पहले कुरान मजीद के नाज़िल होते ही फरमा दिया था कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, माँ बाप के जरूरियात का ख्याल रखा जाए, माँ बाप के हर एक खुशी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे वालिदैन ने अपनी पूरी जवानी लगा करके हमें ताकत और तवानाई के आलम तक पहुँचाया, हमें अक्ल और शऊर के आलम तक पहुँचाया, हमें मुआशरे में कंधे से कंधा मिला करके चलना सिखाया। और हम जब जवान हो जाते हैं और हमारे बूढ़े माँ बाप को जब हमारी जरूरत होती है, जब उनकी आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, जब उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जब उनके पैरों में और हाथों में ताकत नहीं होता, तब हम उनका साथ छोड़ करके अपनी जिंदगी संवारने में लग जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के उस हुक्म को अपने ख्वाहिशात के पैरों तले रौंदते हैं। आप सोचिए हम कितना बड़ा जुल्म करते हैं। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म, हमने कभी गौर किया? माँ बाप की जिंदगी, माँ बाप की पूरी हालत और माँ बाप की, और उसमें भी सबसे ज्यादा माँ बाप में सबसे ज्यादा माँ का अहम किरदार और रोल। बाप दिन भर कमाई करता है, खून पसीने की कमाई ला करके अपने बच्चों की परवरिश करता है, लेकिन माँ अपने लगते जिगर से कुछ देर के लिए भी हटना गवारा नहीं करती। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ अपने मायके तक को जाना छोड़ देती है और भूल जाती है उस बच्चे के लिए जो बच्चा बड़ा होकर के अपने माँ बाप के हुकूक को पूरा करने वाला नहीं होता, अपने माँ बाप को झलकने वाला होता है, अपने माँ बाप को जब की ठोकरें खाने के लिए छोड़ने वाला होता है, या अपने माँ बाप को अपने घरों से निकालने वाला, निकाल करके बाहर कर देने वाला। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के उस हालत का तज़किरा फरमाया है कुरान मजीद के अंदर। हर इंसान को उस हालत के बारे में सोचना चाहिए। हम जवान हो जाते हैं, ताकत और तवानाई आ जाती है, मालो दौलत के मालिक बन जाते हैं, अक्ल और शऊर अल्लाह हमें अता कर देता है, फिर हम उन बूढ़े माँ बाप को धक्के दे करके अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं और अपने बचपन के उन आलम को और हालात को और औकात को भूल जाते हैं, जब हम भी कभी बेज़बान और बेयारो मददगार, अक्ल और शऊर से आरी, कमजोर और नासवा और बेज़बान थे।
ماں ہماری آواز سے سمجھ جاتی تھی کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے. ماں بچے کی کلکلاہٹ اور رونے کی آواز سے یہ اندازہ لگا لیتی تھی کہ میرے بچے کو کوئی پریشانی ہے. بچہ جب رات میں روتا تھا تو ماں کو احساس ہو جاتا تھا کہ میرے بچے نے پیشاب اور پیخانہ کر دیا ہے, شاید اسی وجہ سے وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے, اور ماں فوراً اٹھ جاتی ہے اور اس لگتے جگر کے انتظام میں لگ جاتی ہے. اور جب وہی دل کا ٹکڑا, جگر کا ٹکڑا, لگتے جگر وہ بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, تو ان ماں باپ کے ان احسانات کو بھول جاتا ہے جو ماں باپ نے رات رات بھر جاگ کر کے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے. حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. اللہ نے کہا کہ اے انسان, اے لوگوں, ذرا غور تو کرو کہ تمہاری ماں نے کتنی تکلیف سے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کے عمر میں برکت عطا فرمائے, اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ والدین, اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کے مقام اور مرتبے کو اعلیٰ بنا دے, اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما دے. انہوں نے کتنی مشقتیں جھیلی, خاص طور سے ہماری ماؤں نے ہمیں پیٹ میں لے کر کے چلا, کپڑے دھلنا, کام کرنا, برتن مانجنا, کھانا بنانا اور سارے گھر کا کام کرنا, لیکن اپنے بچے کو تکلیف تک نہیں ہونے دیتی, آنکھ نہیں آنے دیتی, بچے کی دیکھ ریکھ کرتی ہے. پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے, پیر اور ہاتھ اس کے حرکت کرنے لگتے ہیں, ماں اس کے درد کا احساس کرتی ہے, لیکن اس سے خوش ہوتی ہے, مایوس نہیں ہوتی ہے. اور وہی بچہ جو 9 مہینے ماں کے رحم میں رہ کر کے ماں کے سانسوں سے اپنی زندگی کو جوڑ کر کے اس دنیا میں آتا ہے, تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے, وہ بچہ اپنے ماں باپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے, وہ بچہ اپنے ماں باپ کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا. جو ماں باپ اپنی جوانی میں جب تک بچوں کی پرورش کرتے ہیں, جب وہ 10 بچے بڑے ہوتے ہیں تو 10 بچے مل کر کے 2 ماں باپ سے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. ماں باپ اکیلے, باپ اکیلے کما کر کے, محنت اور مشقت کر کے 10 اولاد کو پال کر کے, تعلیم اور تعلم دے کر کے جوان کرتا ہے, اور جب وہی بچے جوان ہوتے ہیں تو بوڑھے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوائی کا اخراج اپنے اوپر لیتا ہے, کوئی کھانا کھلانے کی ذمہ داری لیتا ہے, کوئی کپڑا پہنانے کی ذمہ داری لیتا ہے, کوئی دوسرے ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے. ماں باپ نے تو اکیلے 10 بچوں کو پالا تھا, ماں باپ نے اکیلے 10 بچوں کو تعلیم دیا تھا, ماں باپ نے اکیلے 10 بچوں کے عید اور بقرعید کے سارے انتظامات کیے تھے. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ان احسان کو بھول جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَضَعَتْهُ كُرْهًا, ارے تم کیا جانو تمہاری ماں تمہیں اس دنیا میں کتنی تکلیف سے تم کو پیدا کرتی ہے اور جلتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہے اور اٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. اس کی نظر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے. وہ جاتا ہے اور کہتا ہے خلیفۃ المسلمین, آپ مجھ کو بتائیے, میری بوڑھی ماں نظر کمزور ہے, ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے, چل نہیں سکتی, اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی. میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے اور اسے طواف کروا رہا ہوں. ذرا بتائیے امیر المومنین, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے کمزور انسان, کم عقل انسان, تو اپنے ماں کی حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. قسم اللہ کی, ماں اپنے بچے کو جس وقت جنم دیتی ہے,
جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ماں کو جو درد ذہ ہوتا ہے، جو ڈلیوری پین ہوتا ہے، قسم اللہ کی اس ایک درد کا بدلہ اگر تو پوری زندگی اپنی لگا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرے گا، قسم اللہ کی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال کر کے باہر کر دیں۔ وہ ماں جو رات بھر جاگ کر کے اپنے چھوٹے بچے کی فکر کرتی ہے، بچہ سویا ہوا ہے، ماں بازو میں سوئی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، سردی کا مہینہ ہے، کڑاکے کی سردی ہے، بچے پیشاب کر دیتا ہے بستر میں، رونے لگتا ہے، ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے، ماں دیکھتی ہے میرے لگتے جگر نے پیشاب کر دیا ہے، اس کا بستر گیلا ہو چکا ہے، ماں اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے، وہاں سے اٹھا کر کے اس کے کو دوسرا چڈی پہناتی ہے یا اس کے کپڑے بدلتی ہے، اٹھا کر کے اپنی جگہ پر سلاتی ہے اور خود گیلے جگہ پر سو جاتی ہے۔ یہ ماں کا احسان ہے ہم پر، ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ سردی کا موسم ہوتا ہے، بچے کو اپنے آنچل میں چھپائے رکھتی ہے، بچے کو ہر ٹھنڈے دھوپوں سے بچا کر کے رکھتی ہے، اور جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے اپنی ماں کو ایک گھر کے کونے میں پھینک دیتا ہے، بستر کے نیچے گدی نہیں ہے، سر کے نیچے تکیا نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کوئی اچھا انتظام نہیں ہے، ہم نرم گرم بستروں پر سوئے رہتے ہیں، اور جس ماں نے اپنے آپ کو کھول کر کے اور اپنے بچے کو اپنے لگتے جگر کو ہواؤں کے جھونکوں سے بچایا ہے، سردی کی ٹھنڈک سے بچایا ہے، گرمی کے تپش سے بچایا ہے، بارش کے پانی سے بچایا ہے، وہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو انہیں اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال کر کے اپنی زندگی سنوارنے میں لگ جاتی ہے۔ کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشے گا؟ وہ ماں جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں تم جنت کی تلاش کرتے ہو، اے لوگوں تم جنت کے لیے اللہ کے سامنے جھکتے ہو، اے لوگوں تم جنت کے لیے نمازوں کا، روزوں کا، حج اور عمرے کا اہتمام کرتے ہو، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جاؤ اپنے ماں کے ضروریات کا خیال کرو، جس نے اپنی پوری جوانی لگا کر کے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ آج ہم جوان اپنے ماں کا وہ احسان بھول جاتے ہیں اور اپنے ماں کو ڈر کر کے ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ کیسے اللہ معاف کرے؟ ان ماں کی بددعاؤں کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہے اور بیان کیا ہے، تمہاری ماں نے تمہیں کس طریقے سے جنم دیا ہے۔ اطباء اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور درد ذہ ہوتا ہے تو ایک انسان کے جسم میں ایک بار 200 ہڈی اگر ٹوٹ جائے، جتنا درد ہوتا ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک ماں کو اتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ کیسے ہم اپنے ماں کا احسان چکا کریں گے؟ کیسے ہم اپنے ماں کا بدلہ پورا کریں گے؟ اگر ہم پوری زندگی لگا دیں، اگر ہم پوری توانائی لگا دیں، تب بھی اپنے والدین کا ہم بدلہ اس دنیا میں کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت چلتی ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، صحابہ اکرام کے صفوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے مبارک سے چادر اتارتے ہیں، زمین پر ادب اور احترام کے ساتھ اپنے سامنے بچھا دیتے ہیں۔ وہ عورت آتی ہے، بیٹھتی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرتی ہے اور گفتگو کرنے کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ایک دوسرے میں باتیں شروع ہو جاتی ہے کہ یہ آخر خاتون ہے کون، یہ عورت کون ہے جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دیا اور انہیں دکھایا، ان کی عزت و تکریم کی۔ تو دوسرے صحابہ کرام جن کو معلوم تھا انہوں نے بتایا کہ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ سال دودھ پلایا تھا، جنم نہیں دیا تھی،
पैदा नहीं किया था उन्होंने, बल्कि कुछ साल अरब के कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हक अदा करने के लिए अपनी चादर मुबारक निकाल करके जमीन पर बिछाया था। जिस माँ ने हमें इस दुनिया में पैदा किया, जिस माँ ने हमें हमारे हर तकलीफ और परेशानी को अपने ऊपर झेल लिया, जो बाप बारिश के मौसम में अपने लपटे जिगर को बारिश के एक कतरे से बचाने के लिए अपने जिस्म का कपड़ा निकाल करके अपने लपटे जिगर के ऊपर उड़ाता है, खुद बारिश में भीगता हुआ जाता है, वो बाप जो अपनी ख्वाहिशात को कुचल करके, अपनी जरूरियात को कुचल करके जब बाजारों में खरीदने के लिए जाता है, जब बाजारों में मार्केट करने के लिए जाता है, तो अपने शौक के सामान को नहीं लेता, बल्कि उसके बच्चे, उसकी औलादे, उसकी बेटे और बेटियां जिस चीज को पसंद करती है वो उसे खरीद करके ले जाता है, अपनी ख्वाहिश को तबाह करके अपने औलाद की ख्वाहिश को पूरी करता है। और जब हम जवान होते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए जब सामान ले जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप से छुपा करके ले जाते हैं, कहीं ये दोनों देख ना ले, फिर उनको भी उसमें से हिस्सा देना पड़ेगा। कितनी शर्म की बात, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, आते हैं और पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय्युल अमली अफ़ज़लु इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल जरा ये बताइए कि अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा और सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु लिवक्तिहा, सबसे अफजल अमल अल्लाह के नजदीक ये है कि आदमी नमाज को उसके वक्त पर अदा करे। आदमी नमाज को डिले करके नहीं पढ़ना, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना, जब वक्त मिले तब नहीं पढ़ना है, वो मजबूरी की हालत, परेशानी की हालत है। लेकिन अफजल तर अमल अल्लाह के नजदीक ये है कि आदमी नमाज वक्त पर पढ़े, पाबंदी के साथ अव्वल वक्त में नमाज अदा करे। सहाबी रसूल कहते हैं, सुम्मा ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद कौन सा अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वज़राहतुल मिनर रहमा, अपने रहमत और शफ़क़त के परों को अपने वालिदैन के लिए बिछा करके रखना। जब बात कहे, किसी बात का हुक्म दे तो फौरन उनके हुक्म की तामील करना। जब परेशानी हो सबसे पहले दौड़ करके उनकी जरूरियात का ख्याल करना। जब उनकी हड्डियां कमजोर हो जाए उनका हाथ पकड़ करके उनको चलाना, उनको घुमाना और उनके हर एतबार से ख्याल करना। लेकिन आज हमें शर्म आनी चाहिए, शादी हो जाती है, बीवी घर में आ जाती है, हम अपने बूढ़े बाबा को छोड़ देते हैं और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए, भटकने के लिए, यहाँ तक के भीख मांगने के लिए कोई पूछता नहीं। जो सेवा गैरों का था आज हमने उसको अपना लिया, जो गैरों का सेवा था आज हमने उसको। आप दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें, ऐसे ऐसे वाकयात दुनिया के अंदर है, आप सोच नहीं सकते माँ बाप के एहसान को कैसे पूरा करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल अदब की रिवायत इब्ने माजा की हदीस है ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जो है वो जन्नत का बीच का दरवाजा। बाप क्या है? जन्नत का बीच का दरवाजा। फ़इन शिअता फ़अज़िज़ ज़ालिकल बाब अव इहफ़ज़हु, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू चाहता है तो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करके, अपने बाप का ख्याल रख करके, अपने बाप का जरूरियात पूरी करके, अपने बाप की खिदमत करके, अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा बन के, अपने बाप की हर तरीके से खिदमत करके जन्नत के उस बीच वाले दरवाजे की तू हिफाजत कर सकता है, जन्नत में दाखिल हो सकता है, जन्नत का हकदार
बन सकता है। और अगर तू चाहता है तो बाप की नाफरमानी करके, बाप को अपने घर से निकाल के, बाप को तू ठोकर मार के, बाप को तू नजरअंदाज करके तू अपनी आखिरत और आखिरत को बर्बाद कर ले। जन्नत जो अल्लाह तुझे देने वाला था, उस जन्नत को अपने ऊपर तू हराम कर ले और जहन्नम का हकदार बन जा। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हमारा मुआशरा कैसे अच्छा हो, हमारे मुआशरे के अंदर अखलाक और मामलात कैसे दुरुस्त होंगे। हम इस दुनिया में आने का जो हमारा जरिया है, हमने उसका लिहाज नहीं रखा, हमने उसके साथ वफादारी नहीं की, हमने उसके जरूरियात का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने तो पूरी जिंदगी लगा दी हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी। माँ बाप बीमार है, बिस्तर मर्ज पे पड़े हुए हैं, उन्हें पेशाब और पखाना करवाने वाला कोई नहीं है। माँ और बाप बीमार होते हैं, उसी के सामने उनके बच्चों के बच्चे बीमार हो या उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, बूढ़े माँ बाप के जो इखराजात के पैसे उनको मिलते हैं, वो पैसा भी अपने नवासों और अपने नाती और पोतियों पे खर्च कर देते हैं। बेटे की खिदमत किया, बेटे का ख्याल किया, बेटे को की परवरिश की, बेटे को जवान किया, और जब बेटा जवान होकर के शादी होने के बाद उसकी औलादें आती है तो माँ बाप उसका भी ख्याल करते हैं, अपने पैसा भी उनके ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जिस माँ बाप ने हमें जवानी करने के लिए अपनी पूरी ताकत और तवानाई लगा दी, हमें जवान करने के लिए अपनी पूरी मेहनतें सर्व कर दिया, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, और बारिश पानी ठंडक गर्मी सारी चीजों को भुला करके माँ ने अपने नक्शे जिगर को, बाप ने अपने नूरे नजर को जवान तक पहुँचाया, ताकत और तवानाई तक पहुँचाया। और जब वो औलाद जवान हो जाती है, पैरों पर खड़ी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो वो अपने माँ बाप को घरों से निकाल करके आराम की जिंदगी गुजारती है। एक बात आप याद रखिए, जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जल्दी कबूल होने वाली दुआओं में माँ बाप की और वालिदैन की दुआएं हैं, उसी तरीके से सबसे जल्दी कबूल होने वाली बद्दुआओं में माँ बाप की बद्दुआ है। हम अपने माँ बाप को तकलीफ दे करके, हम अपने माँ बाप को परेशान करके, हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अपने घरों से निकाल करके अल्लाह के आजाब को दावत न दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आजाब का मुस्तहिक अपने आप को न बनाए, वरना जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उठा करके जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख़त रब्बी फी सख़ती, अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होता है उन लोगों से जिससे उनके वालिदैन राजी हो, और अल्लाह उन लोगों से नाराज होता है, अल्लाह उन लोगों पे सख्ती करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से नजर फेर लेता है जो अपने माँ बाप से नजर फेर लेते हैं। हम अपने माँ बाप का हक अदा करने वाले बने, हम अपने माँ बाप के जरूरियात का ख्याल करने वाले बने, हम अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने वाले बने, हम उनके नजरों का सहारा बने, हम उनके दिल का सहारा बने, हम उनके बुढ़ापे की लाठी बने। दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देखेगी। इस दुनिया में जो माँ बाप की इज्जत व तकरीम करने वाला है, अल्लाह उसकी इज्जत व तकरीम करने वाला, लोगों से उसकी इज्जत व तकरीम करवाने वाला, और जो अपने माँ बाप को ज़लील और रुसवा करेगा, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देगा, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव और सुलूक नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में उसको ज़लील व ख़ार करेगा, रुसवा करेगा और उसको उसी हाल में रखेगा अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे में जिस हाल में उसने अपने माँ बाप को रखा है। इसलिए हम अपने परवरदिगार को मायूस न करें। अल्लाह हमें नेक आमाल की तौफीक इनायत फरमा। फिलहाल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप का हक अदा कर सके। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने बूढ़े माँ बाप के आखिरी उम्र का और वक्त का सहारा बन सके। अल्लाह हमें अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे दिलों में अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह हमारे माँ बाप के दर्जात को तू बुलंद फरमा दे। अल्लाह
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔